Good morning, my dear students. Have a nice day. In today's class, we're going to learn about the topic of algebraic expression, the last exercise. Exercise 7.3 types of algebraic expressions. Okay, in this exercise you got to learn about types of algebraic expressions. Okay, so here three types of algebraic expression is there. Okay, so three types. One is monomial, another one is binomial, and another one is trinomial. So three types of algebraic expressions. What are monomial, binomial, and trinomial? Okay, so listen. Monomial definition.
general formula for P equal to what ma? 5a. P equal to 5a. அதாவது P ங்கற ஒரு வேரியபிள் பெரிமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க. ஒரு பாலிகான் P ஒரு பாலிகான் இருக்கு. அதோட பெரிமீட்டர் என்னவா இருக்குன்னா 5 டைம்ஸ் வந்து சைட்ஸா இருக்கு. ஓகே. அப்போ 5 சைட்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்போ P equal to 5 into sides 5 sides. அப்போ 5a. ஓகே. நம்மளே ஒரு வேரியபிள் a க்கு ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கோம். அப்போ 5a. ஓகேவா? இப்போ the perimeter of a polygon P is equal to 5a. Clear ஆமா? Fourth question ma, the cost of X pencils is rupees 150. Okay, the cost of X pencils is rupees 150. Write the algebraic expression for the cost of each pencil. Okay, you want to write the algebraic expression. Okay, algebraic expression for the cost of each pencil you want to find. Okay, each pencil is one pencil. How much rupees? That one you want to find. Okay, the cost of X pencil is what now? And the statement is 150 rupees. Okay, the cost of each pencil, that is one pencil, is how you can able to find? X pencil is 150 rupees. One pencil means 150 divided by X. Okay, ma? You want to find only one pencil means 150 divided by X. Okay, ma? இதுதான் algebraic expression. Okay, ma? அதாவது X pencil ஓட cost வந்து 150 rupees னு சொல்றாங்க. one pencil ஓட cost என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So அப்படி பார்க்கும்போது the cost of X pencil is 150 rupees. அப்போ one pencil ஓட cost என்ன அப்படினா 150 rupees divided by X. Okay, ma? Clear? Sixth question ma, find the 35th term of the series with the general formula is 10x minus 4. Okay, you want to find 35th term. What answer will come? Okay, you are substituting this formula in this term 35 means what you get the answer. Okay, mama. So we substitute x equal to 35. Okay, ma. We substitute x equal to 35 in formula 4x minus 10x minus 4. Okay, ma. அதாவது ஜெனரலைஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. 10x minus 4 ங்கற ஃபார்முலா இருக்குல. 35th term என்ன அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? அப்ப 35th term அப்படினா இந்த x க்கு பிளேஸ் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம்? 35 ங்கற நம்பரை நீ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். ஓகேவா? சோ அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 10x minus 4. Okay, so 10x place what do you want to substitute? 35. So 10x means 10 into x. So 10 into 35 minus 4. So 10 35 is 350 minus 4. So 350 minus 4 what ma? 346. So 350 minus 4 what? 346. Okay ma? அதாவது ஒரு ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்முலா கொடுத்தாங்க 10x minus 4 உள்ள ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலாவோட 35th term என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ அதோட 35th term என்னமா? என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா 346 னா அதோட 35th term ஆ இருக்கும். ஓகேவா? புரியுதா? இந்த சைடுக்கு இந்த x க்கு பிளேஸ் 35 க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா ஈஸியா ஆன்சர் கிடைக்கும். 7th question ma, find the value of the following expressions when x equal to 2. Okay, here listen the question clearly. You want to find the value. Okay, find the value of this expression. So they gave one expression, you want to find one value. You want to substitute x value is 2. You want to substitute this value in this expression means you get one answer. Okay ma? So let's we go and solve this one. So a question is 2x plus 5. Question is what? 2x plus 5. So here what do you want to do? X equal to
of the octagon. This is octagon diagram. Okay, each side is denoted by what? No? Yes. Okay, each side is denoted by yes. Okay, octagon means how many sides now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So octagon have how many sides? 8 sides. Okay, each side of a regular octagon denoted by yes. So each side denoted by yes. Okay, next you want to write the formula of the perimeter of this octagon. So perimeter of octagon means what? 8 into sides. Okay, here 8 sides. Each side denoted by yes. Okay, now so here how you write 8 into sides. Okay, now the perimeter of octagon is 8 into sides. Okay, so 8 into sides means how you write 8 yes. Okay, now so perimeter of octagon is 8 yes. அதாவது இந்த क्वेश्चनல ஒரு ஆக்டகன் டயகிராம் கொடுத்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு சைடும் s ன்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? நீ என்ன ஃபைண்ட் பண்ணு? ஆக்டகனோட பெரிமீட்டர் ஃபைண்ட் பண்ணு. சரியா? இப்போ ஆக்டகனோட பெரிமீட்டர் அப்படினா அதோட சுற்றளவு சுத்தி இருக்க மெஷர்மென்ட் நீ என்ன பண்ணு? ஃபைண்ட் பண்ணு. ஓகேவா? சோ இது ஆக்டகனுக்கு எவ்வளவு சைட்ஸ் இருக்குன்னா 8 சைட்ஸ் இருக்கு. சரியா? ஆக்டகனுக்கு எவ்வளவு சைட்ஸ் இருக்கு? 8 சைட்ஸ். சோ ஒவ்வொரு சைடையும் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க? s ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? அப்ப 8 into sides. அப்ப 8 into sides na 8 yes. இதான் வந்து algebraic expression for the formula for perimeter of the octagon. புரியுதாமா? So perimeter of octagon ஓட formula என்ன? 8 yes. That's all ma. Algebraic expression chapter is completed ma. So algebraic expression அப்படினா என்னன்னா combination of numbers and variables with ordinary operations of arithmetic. ஓகேவா? operations யூஸ் பண்ணி numbers variables combinationல இருக்கிறதா நம்ம algebraic expression சொல்லலாம். சரியா? அந்த எப்படி நம்ம terms split பண்ணலாம் அப்படினா plus or minus யூஸ் பண்ணி terms நம்ம split பண்ணலாம். சரியா? so one or more variables இருக்கு அப்படினா அதை நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம்? expression சொல்லிடலாம். ஓகேவாமா? so I give one example for you. So here the expression is 3x plus 5y minus 9. Okay, so this is one expression. So இந்த expression நீ வந்து இதில் first நீ எவ்வளோ terms இருக்குன்னு நீ சொல்லணும். So plus or minus split பண்ணுறதுல தான் நீ வந்து terms சொல்ல முடியும். சரியா? So இங்கே terms எவ்வளோ terms இருக்குது? 3xங்கிறது ஒரு term, next 5yங்கிறது இன்னொரு term, minus 9ங்கிறது next term. ஓகேவா? So totally how many terms ma here? 3 terms இருக்கு. ஓகே, இதில் வேரியபிள்ஸ்லாம் என்னென்னமா? எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிறது வேரியபிள்ஸ். ஓகே, வேரியபிள்ஸோட எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன? 3. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒயோட கோஎஃபிஷியன்ட் 5. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் 9ங்கிறது என்னது? கான்ஸ்டன்ட். கிளியராக? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஸோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷனில் வேரியபிள்ஸ், கான்ஸ்டன்ட்ஸ், டேர்ம்ஸ் இருக்குது. சரியா? அதோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் கரெக்டாக எழுதிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பாரு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7.2 எக்ஸசைஸில் ஃபேக்டர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாரு, 3a² + 4ab² ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதில் எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக? ப்ளஸ்ங்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குது. அப்போ 2 டேர்மாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 3a²bங்கிறது ஒரு டேர்ம், 4ab² ஒரு டேர்ம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு 3a²bங்கிற டேர்மை மட்டும் நீ என்னென்னா இதில் எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதெல்லாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ண, தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ண. 3ங்கிறது ஒரு நம்பர், a² இருக்கு. அப்போ a⁻2ங்கிற மீனிங், a⁻2னா ஏ நீ என்ன பண்ணும்? 2 டைம்ஸ் எழுதணும். ஓகே, ஸோ அதனால் என்னது? a அண்ட் b. ஓகேவா? ஸோ இந்த டேர்மோட ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்ன? 3a²bயோட ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்ன? இதெல்லாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 4ab² இருக்குது. அப்போ 4a b² b⁻2ங்கிறது அர்த்தம். ஓகேவா? அப்போ b என்ன பண்ணணும்? நீ 2 டைம்ஸ் எழுதணும். அப்போ 4ab இதெல்லாம் இதோட ஃபேக்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இதோட ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் எக்ஸசைஸில் என்னவா பார்த்தோம்? ஸோ ஒன்லி 4 டைப்ஸ் பார்த்தோம். சரியா? ஸோ ஒன் இஸ் மோனோமியல், பைனோமியல், ட்ரைனோமியல் அண்ட் polynomial. ஓகேவா? ஸோ ஒன்லி 4 types for this algebraic expression. சரியா? ஸோ மோனோமியல்னா என்னம்மா? ஒன்லி 1 term is called monomial. Next, binomial means a polynomial having only 2 terms is called binomial. Clear? Next, trinomial means only 3 term is called trinomial.
That's all. Next, polynomial means more than 2 terms. It's called polynomial. Okay. So here they gave an algebraic expression 5x squared plus 2y plus 9xy plus 4ங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா. ஸோ இதில் ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும் இருக்குன்னா அது நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம், மோனோமியல்னு சொல்லலாம். 5x ஸ்கொயர்ங்கிற ஒரு டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது என்னென்னு சொல்லலாம், மோனோமியல்னு சொல்லலாம் சரியா. சப்போஸ் 2 டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டோம் 5x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2y, இப்போ 2 டேர்ம் இருக்கா, ஸோ 2 டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லலாம், பைனோமியல். ஓகே, இந்த பிக்சரில் கிளியராக போட்டிருக்காங்க பாரு. நெக்ஸ்ட் 1 2 3 டேர்ம், 3 டேர்ம்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லலாம், ட்ரைனோமியல்னு சொல்லலாம். ஓகே, 9xy வரைக்கும் இருக்கிறதுனா அது என்ன சொல்லலாம், நம்ம ட்ரைனோமியல்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ மோர் தென் 2 டேர்ம்ஸ் அப்படின்னாவே நம்ம என்னென்னு சொல்லிக்கலாம், பாலினோமியல்னு சொல்லிடலாம். ஓகேவா, 3 டேர்ம்ஸ்க்கு மேலே இருக்கனாவே நம்ம ஈஸியாக என்னென்னு சொல்லிடலாம், பாலினோமியல். ஓகே, ஸோ அல்ஜீப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் நம்பர் இருக்கும், வேரியபிள் இருக்கணும், ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். அது இன்பிட்வீனில் என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, கிளியர் இன் யுவர் மைண்ட். அல்ஜீப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷனாக இவ்வளோ தான்.